हाँ जी, सो अज आप नैक्सट लैक्चर जा रहे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हुण समझण की कोशिश करियो। फंडामेंटल राइट्स नाल संबंधित असीं हुण तक की पढ़िया? आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन की है। आर्टिकल 13 कि कोई भी अजिहा कानून जिहड़ा कि बुनियादी अधिकारां दे खिलाफ होवे खत्म कर दिता जाऊगा। उस तो बाद असीं फंडामेंटल राइट्स पढ़ने शुरू किए। 14 तो लैके 18 तक 5 फंडामेंटल राइट्स का संबंध समानता के अधिकारां नाल सी, राइट टू इक्वैलिटी। 19 तो लैके 22 तक जिहड़े फंडामेंटल राइट्स सीगे, बुनियादी अधिकार सी, उन्हां दा संबंध आज़ादी नाल सी। 23 तो लैके 24 तक फंडामेंटल राइट्स जिहड़े आ, ठीक है, उन्हां दा संबंध विरोध के खिलाफ सीगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ, बेसिकली विरोध के नहीं, शोषण के खिलाफ। 25 तो लैके 28 तक साडी धार्मिक आज़ादी का जिक्र है, रिलीजीअस फ्रीडम जिन्होंने आप कह दें धार्मिक आज़ादी। 25 तो लैके 28 तक 4 आर्टिकल ने, चारां तो तुहानूं समझ आ जाऊगी कि इस देश दे विच वाकई धार्मिक आज़ादी है। प्लस एक गल होर समझ आ जाऊगी, वो गल ये समझ आऊगी तुहानूं कि ये देश धर्म निरपक्ष आ। जे वाकई जो संविधान बनया सी उदों 25 तो लैके 28 तक धर्म निरपक्षता का फील हो रहा सी कि ये देश वाकई सैकुलर आ, फिर 1976 च प्रिएंबल च स्पैशली लिखना क्यों पिया? कुछ मजबूरियां सीगियां जिहदे करके स्पैशली लिखना पिया, क्योंकि कई लोग इस देश नूं सैकुलर मनण नूं तैयार ही नहीं सी, ते अज भी उन्हां चों कई मन नहीं रहे लिखे होने के बावजूद भी। सो इस करके लिखना जरूरी सीगा कि असीं सैकुलर हाँ। खैर ये गल्लां तां बाद दियां हो गईयां। अज असीं 25 तो लैके 28 तक के चारे आर्टिकल डिस्कस करिए, फिर असीं सभ्याचारक अधिकारां की गल करांगे 29 तो लैके 30 तक, तो फिर दफन हो चुके 31वें आर्टिकल की गल करांगे, राइट टू प्रॉपर्टी। ते 32 विच जिहड़ा है संविधानक उपचारां दा अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडी, कि जे ये खोए जाण तां की होऊगा, वो आर्टिकल 32 है। 33, 34, 35 कोई राइट नहीं हैगा। किन्ना किन्ना नूं राइट क्यों नहीं मिलने, ते राइट्स ते कौन कानून बना सकता है, ते राइट्स का भारत के संविधान च की कुछ हैगा है, अहमियत नहीं, अहमियत नूं छड्ड के होर की कुछ कित्थे कित्थे पिया होया है, ये 33 तो लैके 35 तक के आर्टिकल्स भाव की अनुच्छेदां च पता लगता है। हुण शुरू करिए 25 तो लैके 28 तक। एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स नूं लैके एक फिगर तो दिमाग च बन गई ना कि बुनियादी अधिकारां नूं लैके की ते की ते किवें ते किवें। ठीक है, खैर आ जाओ। पहला 25 आर्टिकल की आ, 25, 26, 27, 28 चारां दा संबंध धार्मिक आज़ादी नाल आ, रिलीजीअस फ्रीडम नाल आ। फिर 25, 26 ते 27 ते 28 च फर्क ही की है? 25 निजता बारे दसदा है, 26 तुहानूं समाज के तौर पर देखदा है, 27 तुहाडे ते सरकार दा तुहाडे नाल फाइनैंशियल संबंध, पैसे के मामले च सरकार ते तुहाडे धर्म दे विच आपसी की रिश्ता है वो दसदा है। ते 28 दसदा है कि साडे विद्यक अदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दे विच धार्मिक प्रेयर होनी चाहिए है कि नहीं होनी चाहिए, ये भी गल समझ आ गई। 25 की दसदा है? निजता, थोड़ी प्राइवेट राइट। ठीक है, हुण कई बारी सानू कोई सवेरे उठ के जो कह दिंदा है कि गुरुद्वारे मत्था टेक के आओ, मंदिर जाओ, ठीक है, जां मसीते जाओ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ वैसे चलो अपने ਚੱਲਦੀ नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनली चाहे वो थोड़े पेरेंट्स ही ने, संविधानक तौर पर नहीं तुहानूं कह सकते कि तुसीं मत्था टेको। की पता जिस भगवान च उन्हां दा यकीन है, जिस खुदा च उन्हां दा यकीन है, जिस वाहिगुरू च उन्हां दा यकीन है, तुहाडा यकीन ना होवे, पॉसीबिलिटी है, क्योंकि तुहानूं ये हक संविधान का आर्टिकल 25 दिंदा है। 25 आर्टिकल नूं बड़े वक्खरे तरीकिਆਂ नाल व्याख्या की गई है, 25B की तां स्पैशली, ਤੇ कई बारी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ वास्ते भी 25B का इस्तेमाल किया गया है। सो ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ कि 25 है की है। वट इज़ आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ਜਦੋਂ कई लोग ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧਾਰਾ 25 ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਧਾਰਾ 25 ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜੀ ਗਈ, अनुच्छेद 25 साड़िया गया सी। इट मीनस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 नूं डिस्ट्रॉय किया गया सी, जो कथित तौर पर मन्निया जाता है कि सिखां, जैनियां, बोधियां की हस्ती खत्म करता है। हुण ये तो हुण लिटमस टैसट है ना, पढ़ के ही पता लगूगा कि अनुच्छेद 25 है जिहड़ा वाकई सिखां की हस्ती खत्म करता भी है कि सिर्फ एक गल बनी हुई है।
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੌਰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਚ 2 ਕਲੌਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 2। ਪਹਿਲਾ ਕਲੌਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਆ? 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਕੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ, ਰੱਬ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਓ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੂਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, 1.5% ਰਹਿ ਜਾਓ, 0.25% ਰਹਿ ਜਾਓ, 0.25% ਰਹਿ ਜਾਓ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2023 ਚ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੂਪੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕਰਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੁੱਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਆਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਪ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ।
ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਲਿਆਕਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਨੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਬਰ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਜਾਊ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਜੇ 4-5 ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਪ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਜਾਊ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 25(1) ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 25 ਦਾ 2 ਆਰਟੀਕਲ, 25(2), ਇਹ 25(1) ਸੀਗਾ। 25(2) ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 25(2) ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 25(2) 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 25(2) 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 25(2) 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਰਤ 1950 'ਚ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਲੀਡਰ ਸੀ। BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ।
मैं एक बिल लैके आया हिंदू कोड बिल, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਸਨਾਤਨੀਏ ਜੋ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਚ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅੱਡ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਆ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਰੇਅਰੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਚ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੈਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਇਨ ਔਰ ਵਿਚ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 25 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਖੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੜੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਖੋਈ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮੂਣੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਆ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਐਂਡ ਬੋਧੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਬੋਧੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮੂਥਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜੈਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਧੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸੋ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 26 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਸੰਗਠਨ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੇਬਲ ਜਾਂ ਇਮੂਵੇਬਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਚ ਤੇ 26 ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਰਮਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
जिथे आके गड़बड़ हुई सी वो गड़बड़ ये सी जो अंबाला कोर्ट दे विच केस डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ गया सी, सही तो गलत तो अदालतां तय करनगियां जां वो धार्मिक लोग जां वो श्रद्धालु तय करनगे जिहड़े जां तां सिख धर्म नाल संबंधित सी ते जां डेरा सच्चा सौदा नाल। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ कि जे तुसी कोई नवी डिनोमीनेशन कोई नवा पंथ कोई नवा सैक्ट बनाना है तो फिर तुहाडा पुराने पंथ नाल कोई मेल जोल नहीं होना चाहिए। हुण इह कोर्ट तय करूगी कि वाकई उवें दा समाग रचिया गया सी कि नहीं रचिया गया सी, क्योंकि जदों केस ही कानून दे हत्थ चले गया उत्थे फिर मेरे वर्गे जिहड़े हल्के पद्धर दे बंदे आ वो गल ना ही करन कमेंट ना ही करन तां चंगी गल आ, पर मेरा मकसद एग्जाम्पल देना सी ते एग्जाम्पल दे के तुहानूं समझाउणा सी। इह आ आर्टिकल 26 ठीक है। सो आर्टिकल 26 सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि जेड़ा नवा धर्म बनूगा ठीक है उन्हां दा अपना नवा विश्वास होना चाहिए ठीक है, ते डिफरेंट नेम ते वखरा नाम होना चाहिए। आर्टिकल 26 समझ आ गया। गल करदे आ आर्टिकल 27 दी। आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म नाल संबंधित किसी भी संस्था तो कोई भी टैक्स नहीं वसूलिया जाऊगा। हाँ जे सपोज करो किसी पर्टिकुलर एक धार्मिक प्लेस ते कोई फीस लानी पै गई सफाई वास्ते या किसी परपस ली वो लाई जा सकती है, पर कोई भी धार्मिक संस्था किसी भी प्रकार का टैक्स देने वास्ते रिस्पोंसिबल नहीं गी। इत्थों तक कि जदों GST आया तो GST दे विच जिहड़ा अनाज जां जिहड़ियां सब्जियां गुरु घर दे विच जांदियां सीगियां उहदे वास्ते मतलब कि लंगर वास्ते फिर उहदे ते भी टैक्स दे विच छूट मिलनी शुरू हो गई सीगी, बिकॉज किसी तरीके नाल संविधान ये कहता है कि किसी भी प्रकार की हाँ जे तुसी शरदा नाल चढ़ाउणी है कोई सब्जी उत्थे तुसी नहीं जाके कह सकते दुकान वाले कि मैनूं टैक्स फ्री दो क्योंकि मैं गुरुद्वारे चढ़ाउणी, उन्होंने थोड़ा पता कि तुसी गुरुद्वारे चढ़ाउणा ये चीज़। सो उम्मीद करदा कि कंसैप्ट समझ आ गया होगा। सो आर्टिकल 27 कहता नो परसन शैल बी कंपैल्ड टू पे एनी टैक्स, किसी भी वक्त इंसान नूं मजबूर नहीं किया जा सकता टैक्स पे करने वास्ते जेकर वो किसी धार्मिक संस्था नूं प्रमोट कर रहा है। उस प्रमोशन ते खर्चा भी आऊगा, मैं अपनी इंस्टीट्यूट की प्रमोशन करा खर्चा करूंगा, सरकार मेरे तो किए गए खर्चे ते मेरे तो पैसे मंगूगी टैक्स मंगूगी, पर धार्मिक संस्थान नूं मजबूर नहीं किया जा सकता। सो ये आपां नूं गल क्लीयर होगी। गल करदे आ अनुच्छेद 28 भाव की आर्टिकल 28 दी कि आर्टिकल 28 की कहता है सानू। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी धार्मिक शब्द जां गीत जिहड़ा है वो किसी विद्यक अदारे च नहीं गाया जा सकता ठीक है। भाव सवेरे स्कूल दे विच धार्मिक प्रेयर नहीं की जा सकती किसी भी धर्म नाल संबंधित जेकर वो स्कूल सरकारी आ। ਇਹਦਾ मतलब कई वारी की बहुती वार ਅਸੀਂ देखते हैं कि संविधान की उलंघना सरकारी स्कूलों ही हो जाती है। ਉਹਦੀ वजह है क्यों नहीं हो सकती आओ समझते हैं। कहता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਧਾਰਮਿਕ नहीं गए वो किसी ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ कि ਸਾਡੇ 2000 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਆ 20 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆ obvious जी गल आ थोड़ी ਹੁੰਦੀ है, गार्जियंस ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ प्रेयर आ साडी क्योंकि साडा धर्म फलाने ट्रस्ट नाल संबंधित आ ते फलाना ट्रस्ट आ ते फलाना ट्रस्ट फलाने धर्म नाल संबंधित आ, असीं प्रेयर करा सकते हैं, सानू संविधान अलाउ करता है। की तुसीं इस प्रेयर च शामिल होना चाहुंदे हो? जे वो कहणगे नहीं तो साइड ते बैठ सकते हैं ते जे कहणगे हाँ तो करा लो ठीक है। सो साडे इत्थे जो आवे सब जिहड़ी चल रहा सब उही चलदा है, पर संविधानक तौर पर मैं तुहानूं क्लैरिटी दे दां क्योंकि तुसीं कहोगे सर आर्टिकल 28 पढ़ा रहे हो कोई तो गलबात होनी चाहिए है, की फर्क होगा कि आप समझिए ये आ लो जी। कहते बेसिकली 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशनस होंगे है। कहते एक वो इंस्टीट्यूशनस जिन्हां ते पूरी जिम्मेवारी सरकार की होंगी है फुली सुपरवाइज्ड बाय स्टेट, दूजे जेडे स्टेट द्वारा जेडे बनाए तो किसी ट्रस्ट द्वारा होंगे है
ਤੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਟਰਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PSCB ਜਾਂ CBSE, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਿੱਥ ਹੋਊਗੀ ਕਿ CBSE ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡ ਆ, CBSE ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਬਸ। CBSE ਜਾਂ PSCB ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ which are private, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਹਨ but recognized by state boards, either PSCB or CBSE। ਅਗਲੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਆ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਨ ਟੂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟਡ ਆ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਤੇ 4 ਦੇ। 3 ਤੇ 4 ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚ ਫੁੱਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ 28 ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟ ਸੀ। 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਭਾਵ ਸਮਾਨਤਾ। 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਫਰੀडम ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 23 ਤੋਂ 24 ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ 25 ਤੋਂ 28 ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦੀ। 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ? ਕਲਚਰਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਇੱਕ 29 ਇੱਕ 30। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੇ। 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਰਸਨ ਦੇ। ਤੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ 14 15 ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਆਪਾਂ 29 ਤੇ 30 ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 29 ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 29 ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 29 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ? ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 29 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਧਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਜਾਣੀ कि अपनी लैंगुएज, अपनी लिपि, अपनी स्क्रिप्ट ते अपना कल्चर, अपना सभ्याचार बचाउण दा हक आ ते ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 30। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਾਈ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਾਈ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪਾਤੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ? ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ। ਸੋ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਰਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਕਲਚਰਲ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 44 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 44 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਆਰਟੀਕਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 31 ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ। ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਆਈ, ਕਿਉਂ? ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਐਡ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 8 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਹੋਊਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ,
पर असी कानून दे विच लिखता कि असी जो मार्केट रेट आ उहदे नालों 50% वध देवांगे जां 70% वध देवांगे, कानून बनाता। पर घट गिणतियां वास्ते कानून बनाउण दी लोड़ ही नहीं। इन्हां दा जे धार्मिक स्थान कोई एक्वायर हो गया तां संविधान दा आर्टिकल 23 इन्हां नूं कहंदा है कि जे तुहानूं जो बनदा हक नहीं मिलिया चलो सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि मैं अगे जाके आर्टिकल 32 च पढ़ाई देनी ये गल कि जे तुहाडा कोई नॉर्मल राइट खोया जाए तुसीं सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट तो चीज़ ही इहो जी है, जे खोया गया सीधा बस फड़ो सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट पहल के आधार पर फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के केस चकती है। सुप्रीम कोर्ट नूं मजबूरी है उहदी भी चकना, बिकॉज संविधान ने उन्होंने कहा होया है कि किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं होना चाहिए। तां ही तां राइट टू प्रॉपर्टी नूं फंडामेंटल राइट्स चों कढ़ता सी कि हर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरैक्ट ही चला जाता है प्रॉपर्टी नूं लैके। क्यों, उदों तक प्रॉपर्टी किहड़ा राइट सीगा, फंडामेंटल। ते सरकार कहंदी सी जे कल नूं एवें कोई हर कोई बंदा जाण लग पिया प्रॉपर्टी नूं लैके, साडीआं ते बन गईआं सड़कां, देश का करना विकास, उधरों सड़क कढ़नी हुंदी आ, किसी ना किसी की पैली आ जाती है, चार जमाता पढ़िया हुंदा है, उन्होंने पता है कि आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट आ, वो सुप्रीम कोर्ट सीधा चला जाता, काम खड़ जाता। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जज्बाती हो गए फेवर च फैसला सुना देंदी है। इस करके इदां करो, स्यापा ही निबेड़ो, इनू आर्टिकल 31 नूं राइट टू प्रॉपर्टी नूं फंडामेंटल राइट चों कढ ही दो। फिर कोई घट्टो घट फंडामेंटल राइट का बहाना बना के तो नहीं कोर्ट जाऊगा। इस करके कढ़िया गया सी। सरकार नूं लगदा सी ते किसी हद तक सरकार जायज भी सी कि देश की तरक्की च राइट टू प्रॉपर्टी विघन पा रहा है। टैक्नीकलिटी समझ गए ना। सो खैर आ जाओ अगे आ गया। हुण आपां आर्टिकल 31 आपां नूं पूरा क्लीयर हो गया। सो हुण आपां गल करदे हां आर्टिकल 31 तो बाद 30 तो बाद आर्टिकल 31 दी। वैसे 31 किसी लायक रहा नहीं, मैं समझा दिना कि वट इज आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। ये गिणती दे विच साडा 6वां फंडामेंटल राइट आ। क्यों, पहला हैगा 14 तो 18 तक किहड़ा भला, इक्वैलिटी। दूजा 19 तो लैके 22 तक किहड़ा भला, फ्रीडम। तीजा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के खिलाफ। तीसरा, चौथा धार्मिक रिलीजीअस। पंजवां कल्चरल सभ्याचारक अधिकार 29 तो लैके 30 तक, पंजवां हो गया। छेवां राइट टू प्रॉपर्टी सी जिहड़ा डिलीट हो गया, ठीक है। तो सतवां जिहड़ा हुण 6वां हो गया वो आर्टिकल 32 है। इनू कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संविधानक उपचार। समझ ली आपां। हुण पहला जिहड़ा डिलीट हो गया, जिहड़ा पहला 6वां सी ते हुण रहा नहीं, हुण वो 6वां हो गया जिहड़ा पहला 7वां सी रेमेडी वाला। इनू बाद च पढ़ूंगा, वो लिखिया ही होया उपर। पहला मैं प्रॉपर्टी पढ़ा दा, राइट टू प्रॉपर्टी की स्टोरी सुन लो, फिर कहानी सुन लो, एक्सप्लेनेशन अगे है ही है, ठीक है। सो एक गल दसो, कहानी समझ आ रही है ना सारी। पर एक गल आ, ये बड़ी थॉरोली तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए आ, फिर ही मजा है। जे तुसीं ये कह दोगे कि बई स्टोरी भी समझ नहीं आई, कहानी क्लीयर नहीं हुई, फिर कोई बहुता मजा वाली गल नहीं हैगी। आ जाओ आप अपने मसले ते चलते हैं। कहानी है की है कि आर्टिकल 31 नाल बनिया की, इस देश दे विच जदों देश का संविधान बनिया ना, तो नाल दी नाल आर्टिकल 31 दे दिता गया सानू। आर्टिकल 31 सानू दे दिता गया। पर होया कि आर्टिकल 31 दिंदे सार ही लोकां नू जायदाद का हक मिल गया। उधरों सरकार नू ना ये सी कि अंग्रेज़ां दे वेले ना बहुत सारिया जमीनां अंग्रेज़ां ने जैलदारां, जगीरदारां, फलाणेदारां, ढमकाणेदारां नू देतियां सी। सरकार ने एक कानून लिआंदा, सरकार कहंदी असीं जमीनां जिहड़ियां ना उन्हां दी कंसोलीडेशन करनी है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹੈ, ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਦਾਨ ਗ੍ਰਾਮਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। पर तुसी किसी तो अद्धा किला भी नहीं सी एक्वायर कर सकते, क्योंकि संविधान ने उस बंदे नूं किहड़ा अधिकार दे रखिया, राइट टू प्रॉपर्टी। कोर्ट चले गए शंकरी प्रसाद का मामला, पहला ही ये 1951, हजे संविधान भी गिला गिला ही सीगा यार। 1950 तो इंप्लीमेंट होया, 51 शंकरी प्रसाद का केस चले गया। सरकार नूं पुछया कि हाँ बई तुसी किधर, सरकार कहती जी साडी ना DPSP है, मैं अगे जाके पढ़ाउणा है, डायरैक्टिव प्रिंसीपल सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। आर्टिकल 39 दे कि तुसी अमीरी ते गरीबी दे विच जो फर्क आ घटाउणा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਲੀ, ਸੌਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਲੈਂਡ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਮਚਿਓਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੱਜ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਫਲਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਮਚਿਓਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ DPSP ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DPSC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਐਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਉਧਰ NRI ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਏ, 16-17 ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। 1967 ਦਾ ਸਾਲ ਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 17 ਸਾਲ ਮਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1967 ਚ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਅਬਵ DPSPs। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲੇ ਮੋੜਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਆ DPSPs ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਸੁਪਰੀਮ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਕਰਤੇ ਸੀ 31 ਦੇ ਥੱਲੇ, 31A ਤੇ 31B। 31A ਤੇ 31B ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੋਈ ਸੀ। 31A ਤੇ 31B ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। 1956 ਤੱਕ 7 ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, 1960 ਤੱਕ 10 ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰ ਡੈਕੇਡ ਹਰ ਦਸ਼ਕ 10 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ 10 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿਉਂ ਆ? 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2020 ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ? 70 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 11, 12, 13 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਪਰ ਡੈਕੇਡ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲ ਜੇ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਖੈਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ 31A ਤੇ 31B 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 31A 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ
रही है, नैशनलाइजेशन कर रही है देश की तरक्की वास्ते। ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ 31 ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਖੋਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤਾ 31 ਚ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੌਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ 1951 ਚ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ। ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ 31A ਤੇ 31B ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਤੋਂ ਗੜਬੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਵ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ 31 ਦਾ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਡੀਪੀਐਸਪੀਜ਼। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪੈ ਗਈ। 67 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਹੀ ਸੈਟਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। 70 ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ 25ਵੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 31C ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੋਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ 31B 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਣੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। 31C 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਚੱਕੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ 1971 'ਚ 25ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦਿਸਦਾ ਏ, ਪਰ 31 ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ, 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ 1973 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ? ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿੱਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਬੰਦੇ 13 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੋਲਕਨਾਥ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 11 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ 'ਚ 13 ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ। 7 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਆਰਟੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਰ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਖੋਹਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਐ ਲੱਗੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਵਾਂਗੇ।
कहते कुछ नहीं, तुसीं खोलो, असीं आपे डिलीट कर देंगे, मतलब तुहाडे उस फैसले नूं वॉइड डिकलेयर कर देंगे। ਇਹਦਾ मतलब सरकार जित के फौजां अंत नूं हारियां ने, सुनिया है ना, आ बनी सी सरकार नाल केशव नंदा। हुण सरकार नूं ਇਹ नहीं समझ आ रही कि ਅਸੀਂ कोई राइट ਜਾਂ कोई आर्टिकल डिलीट करिए कि ना करिए। जे करता कोई भी बंदा मूँह चक के सुप्रीम कोर्ट चल जूगा जी फलानी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आ, व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कहती ਅਸੀਂ हौली हौली ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ केसां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, थोड़ी बहुती गल दसी, बाकी कहते ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। तो केशव नंदा भारती केस तो बाद एक गल तो स्पष्ट हो गई कि कोई भी फंडामेंटल राइट परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है। सो अदरवाइज 73 तो पहला तो सरकार नूं ये सी कि राइट खत्म किया जा सकता है, जिवें 25C 31वीं अमेंडमेंट नाल करता, पर डिलीट नहीं किया जा सकता। पर 73 तो बाद पता लग गया कि डिलीट भी किया जा सकता है। ताही तो 77 च जाके मुरारजी दे सही दे तां बेचारे दे गल च फाही पिया, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31A 31B ਤੇ 31C ਚ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਸਟ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ 31A 31B ਤੇ 31C ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31C ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। सरकार ने पूछा ये की इतराज आ, कहते बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आ। कहते किवें? कहते किसी नूं फंडामेंटल राइट्स के केस च सुप्रीम कोर्ट च आउण तो रोकना भी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आ। सो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत वड्डी चीज़ आ, इहनूं आपां मेन्स डिटेल्ड तैयारियां च पढ़दे आ, इत्थे वाला चक्करां च पैण दी लोड़ ही नहीं। इत्थे तां बस इक्को ही गल आउंदी हुंदी कि बेसिक स्ट्रक्चर शब्द संविधान दे विच किहड़े ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 13 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ AK ਸਿਕਰੀ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆ ਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ स्ट्रक्चर, संविधान की मूल संरचना। आ दसो जी, कहानी क्लीयर होगी। आर्टिकल 31 की मौत किवें हुई है? एनी डाउट? गल करते हैं आर्टिकल 32। हुण ये गिणती का 6वां फंडामेंटल राइट है। ओरिजिनली ये गिणती का किनवां फंडामेंटल राइट सीगा? 7वां। हुण ये 6वां है। इनू कहते हैं संविधानिक उपचारां का अधिकार कि जे उपरले खोए गए तुहाडे मरहम पट्टी कौन करूगा? यही आर्टिकल करूगा, आर्टिकल 32। ਇਹਦੇ तहत जे ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਸੁਣੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਰਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੂਗੀ। ਰਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਸਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ CM ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ
कि तुसी स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि ये तुहाडा संविधानक अधिकार नहीं गा, अगले फिर भी करनगे ते वो भी कानूनी तौर पर। सो इत्थों एक निकल के आउंदी वो गल कि संविधान जो कह दे वो सच तो जरूर आ, पर वो परम सच आ ये नहीं हैगा। संविधान तो अगे जाके बड़े क्लॉज हुंदे आ। आपां नूं पता की हुंदा, असीं इहो जिही चीज़ां नूं क्यों पढ़ना हुंदा है, असीं इन्हां चीज़ां नूं इस करके समझना हुंदा है कि सानू इहदे चों जिहड़े लॉ निकलदे उन्हां दी समझ आवे। ठीक है, खैर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਘੱਟ ਬਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ फंडामेंटल राइट्स ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਓਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਦਾਇਰਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਓਰੀਜਨਲ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੋ देयर, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 5 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਪਲੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਤਾਂ 32 ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ, ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤਕੀਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤਕੀਕਰਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹਦਾ ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਆ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ, ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਿਫਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਵਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਡਮਸ। ਇਹ ਮੈਡਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਦੇਸ਼। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਡਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਛ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਡਮਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨਾਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੋਅਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਝਿੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਅਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ, ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ, ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਓ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈਅਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਰਧ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੈਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼, ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NGT ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੈਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਦਰਤ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਸੈਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ, ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਰੀਟੀਰੀਓ। ਸੈਰੀਟੀਰੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲਵਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਰੀਟੀਰੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈਅਰ ਅਦਾਲਤ ਲੋਅਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੈਰੀਟੀਰੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੈਰੀਟੀਰੀਓ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ, ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ, ਸੈਰੀਟੀਰੀਓ, ਮੈਡਮਸ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਰੀਟੀਰੀਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਡ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਐਡ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਡਿਟੇਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਰਿਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਿਟਸ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਟ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਵਟ ਆਰ ਅਦਰ ਰਿਟਸ? ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ 2 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਕਰਾਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰਿਟਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਵੈਸੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਰਿਟ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਰਿਟਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਟਸ। ਜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਟਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੱਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਉਹਦੀ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਿਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆਰਟੀਕਲ 32 ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ ਗੱਲ 33, 34, 35 ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ 33, 34, 35 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੇਖਣ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਯਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਰਦਿੰਗ ਬਲੈਕ ਨਵੀਂ ਆ, ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਚੇਂਜ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 33, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਲਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਲਟ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ CAPF ਹੋਣ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਿਦ ਸਮ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸੰਸਦ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ, ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸੋਨਲ ਐਕਟ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ, ਨੇਵੀ ਐਕਟ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ ਆ,
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਆਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇਖੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਐਸਮਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਤਾ ਹੁਣ। ਖੈਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਲਟ ਜੌਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਲਟ ਜੌਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 33 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ। ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਰੋਕਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 34 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਰਟੀਕਲ 34 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਅ ਜਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਅ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਕਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ, ਅਪਸਪਾ। ਅਪਸਪਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1993 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਸਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਪਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਸ਼, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਅਪਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਅਪਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੈੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 34 ਭਾਵ ਅਨੁਛੇਦ 34 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੰਸਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਰਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 35 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਅ ਟੂ ਇਨਫੋਰਸ ਸਰਟਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਜਾਂ 30 ਤੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਅ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਰਿਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦਣ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ।
पर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ 70% ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਅ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭਾਵ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਰਿਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਅ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 35 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 35 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ 35 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵਾਈਜ਼ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ, 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।